other two statutory officers are away, and I believe Dr. Ravinath Kadam will join us soon. He's on inspection rounds because of a problem emerged in a government college near Yamkan Mardi, I believe. Finance officer is away to Delhi, and your assistant registrar is away to Bangalore. That's why you may miss some firecrackers from our finance department today. And we have Dean Dr. Padmashali, Dean Science, Dr. S. C. Patil, Dr. Balwant Gold, and my learned friends from the various departments, particularly science, and my dear young friends. A great day today in front of you that you're all witnessing a very you will be get exposed and introduced to personalities of us you who are heading with responsibilities. Quite long ago, that just like you, we trotted the steps of post-graduation. I may use Kannada and English for the sake that this is the afternoon session, where you may not be that relished if I go on in English for too long time. I may take some 8-10 minutes which are going to touch you, which must touch you because you are in postgraduate studies. Number one, coming to university itself is the greatest honor for every individual. It is not a gratis that you worked hard. Your parents, father, mother, brothers, sisters, support, all such has made you to come to this level of education. So many lakhs of students are deprived of higher education. But this is a great opportunity. It's a boon in disguise. When you join post-graduation, like you, we also dreamt when we joined post-graduation. ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡ್ವಿ. Our hairstyles were from countryside. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗ ಕ್ಷೌರಿಗೇ ಕತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ದರ್ಜಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳೇ ಹಾಕಿದ್ವು. ಈ ತರದ ಊರಿನ ನಮ್ಮ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರಗಳಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ PUC ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದಾನೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಏನ್ ಮತ್ತೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡೆತ್ ಅಂತ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್, ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ MSc ಮಾಡಬೇಕು. I want to take up in mathematics. I want to take up in computer science. You say you have already chosen, selected. I wanted to identify myself with this. My body stands for this. My mind stands for this. You are committed. Okay? Body, mind commit ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ರಿ. You see here so many problems. ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಬಸ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಹಣಕಾಸಿನ ಖರ್ಚುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು, ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು, ಏನೇನೋ ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು, ಇನ್ನೇನೇನೋ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್, ಆರ್ಡಿನರಿ, ಅವರೇಜ್, ಡಲ್, ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನಂತ ಮಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಚೂಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ first and foremost, you must know that it's a university. You are not in a college. It is not a college, it is a university. You are going to talk to professors, associate professors, assistant professors. They are all well qualified, dignified. Government, with greatest as it is, has selected these scholars. ಅವರು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡು ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ
ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಎವರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 600 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್, 600 ಜನ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್. ಅದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 3 ಕಾರಣ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಚಪ್ಪಾಳೆ 3 ಕಾರಣ. ಒಂದು, ಮನೇಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಜೋರಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಕ್ಕೆ. ನಿದ್ದೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಆಗ ಹೀಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿದ್ದೆಗಿದೆ ಬರೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೆಷನ್. 3ನೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಾರಣ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ ಬೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ಹೊಡೆದಾಗ, ಯೋಗ ಹೊಡಿದಾಗ ಹೌದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರಿ ಹೊಡಿತೀರಾ? ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೋಗನ್ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಅವರು ವಿಶಾಲ್ ಸರ್, ವೈ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸರ್, ವೈ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? Professor, it's a sound, but for me it's a prayer. How they see the things, the actions. In postgraduate department, you have come here for strength. Which strength? Not at all what is strength. And you will confront lots of problems, quite natural. In our times also lots of problems. If you go to a private university, it is like a 5-star hotel. You pay high, too high, and rest of the things that belongs to your capacity. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಲೇಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾಣ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಮಗನ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಆಟ ಆಡ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡಿದಾರ. ಯಾರಪ್ಪ? ಕಿರಣ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಚಿನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಗುಂಕೇಶ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದವರು. ನಾವೇನ್ ಪೇಟೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಾ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆತರ ಆಸೆ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 ವರ್ಷ IPL ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. 12 24 ತಿಂಗಳ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ, ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ನೀವು ನಾಲೆಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಂಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? ಬಾಟ್ನಿ, ಝುವಾಲಜಿ ಹೇಳಿ. ನಾ ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸರ್ ನಾನು ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ನಂಗೆ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಂಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್? ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಟೆಸ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಕಟವಾಗಿರೋ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಂಬಲ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 2 ವರ್ಷ ಸಮಯ ಬರೀ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಯಮಶೀಲರು, ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳು. ನೋಡಿ ಎಂತ ಪದಗಳಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳು. ಅವರು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ 14 ಗಂಟೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು? ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ತುಡಿತ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸಣ್ಣ ರೂಮು 10 ಜನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಏನ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಓದ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಏನು, ನಿನ್ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ. ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಅರ್ಜನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎದ್ದಿಲ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತೇ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ತೋರ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಜಂಬ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧಿಸುವ ವಿಷಯ. ಆ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೆರಿಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಅನ್ನೋನು ಸೂಜಿ ಕಂಡಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಆ ಮೆರಿಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಮೆರಿಟ್ ಸಿಂಗರ್ 116 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆ ಕಟ್ತಾನೆ, ಅತ್ಯಂತ ಬಡವ. ಒಂದು ಆಸೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಕಟ್ಟೋ ಮನೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಇರಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಎಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮಲಕ್ಕಳದ ಒಂದೇ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆ, 116 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಮೆರಿಟ್ ಸಿಂಗರ್. ಇವತ್ತು ರಾಯಲ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೀವು ಶರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆರಿಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಕಂಪ್ನಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ವೆರಿ ಸರಿ. ಬಲ್ಬು ಇವತ್ತು ರಾಯಲ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಡಿಸನ್ ಕಂಪನಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಸ್ತಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಘನತೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. PhD ಮಾಡೋದು ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಗೌರವಗಳು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಪ್ಪ, ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತನ್ನ ಆಡದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಕಟತೆ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗ್ತೀರ. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಕಟತೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇದು, ಅದು ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿನೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇರ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಹೀಗಿದೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾವಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏಕೆ ಈ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ? ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇನ್ನು ಕಾಯಿ, ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಈಗ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ BSc ಜ್ಞಾನ ಮುಗಿಸಿ MSc ಬಂದಿದ್ರ, ಎಲೆನೋ ಈಚೋ ಒಗರ್ಕಾಯಿನೋ ಆಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಹಣ್ಣು. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈಗ ನೀವು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಉತ್ಕಟವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ 2 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ 2027 ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. 2026, 27 ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು, ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, 9:00 ಇರ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಲೈಬ್ರರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫುಟ್ ಫಾಲ್ 8 ಜನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ವೇಸ್ಟ್, ಕರೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ತೆಗಿತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಮಾನಸಿಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ, ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗರೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಊಟ ಅವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲ್ಲ, ಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಊರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೊರಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಚೀವ್. ನೀವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನಾನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು. ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ 2ನೇ ಲೈನ್ 1ನೇ ಕುರ್ಚಿ ನಂದು ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕಲಿಬೇಕು. ನೀವು ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಾಧಕ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಎಂಡ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನ್.
IFS ತಗೊಳಕ್ಕೆ, IPS ತಗೊಳಕ್ಕೆ, IAS ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳಪೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಭಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನ? ಹಾಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತೀರಾ 2030, 2050? ನಿಮ್ಮ 20 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನ ಇನ್ನು 50 ವರ್ಷ ಸೇರಿಸಿ 2075 ಆಗ್ಬೋದು. 2075 ಕಾಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Can you sustain 2075 with this knowledge? Can you sustain 2050 with this? ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 2030, 2050, 2070 ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್. ಪರ್ಸೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ. ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ? ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಬಹುದಾದ ಮಂದುಗಳಿಗೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಒಬ್ರು MSW, ಮತ್ತೊಂದು MBA. ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಸರ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಂತಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಮಾಜ, ಅದು ಅಂತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಅಶ್ವಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಡವನ ಶವಾದಿ ಕೊಳಿತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿದೆ? ಏನ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಾ ಮೌಲ್ಯ? ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಧಿ ಯಾವುದು? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ವೆಲ್ತ್ ಬಂದಿದ್ದೀರ, ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೆಲ್ತ್. ಅದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. 2030 ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. 2030ಕ್ಕೆ, 2050ಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೋ OB ಲೈನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದಿನ ಕಲಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಥದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ದಿನ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ, ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಚೇಂಜಸ್, ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಪಾಠಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಓದಿದಾಗ, ಬರೆದಾಗ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿನ್ ಬರವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ the second important one is strength. Second one is you have to sustain. You have to sustain. Third, you have to become self-reliant. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಗೆಳೆಯ, ನಿನಗೆ ನೀನೇ. ಅವರಿವರ ಮಾತುಗಳ ಮಳಲ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಸೌಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಯೇ. ಈ ದೇಹ ಏನ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, 4-5 ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಲವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಸತ್ತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಅವರ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಅಣ್ಣ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು, ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸತ್ತೋದಾಗ. MBA ಹುಡುಗ ಅವನು, ಅಣ್ಣ ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಸತ್ತೋದ. ತಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ್ ಕಷ್ಟ ಚೂರು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಾನು ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಅನ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಣ್ಣ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ನೋಡಿ ಕುಟುಂಬ ಹೇಗಿರ್ತದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಲವ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜು, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಳ್ಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಇದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾನು ಮಾಡಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ, ಇವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡತೆ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು? 4 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಯಾರೇ ಸಂತೃಪ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಏನಿತ್ತು, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಏನಿತ್ತು, ಯಾರಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಳ ಸುಂದರ ಜೀವನ ಅಲ್ವಾ? ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಭ್ರಮ, ಏನ್ ಸಡಗರ, ಏನು ಉತ್ಸಾಹ, ವಯೋ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಆ ಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಆ ಮಾಡರ್ನ್ ಯಾರೋ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಸೀಕ್ರು ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇದು ನಮಗೆ ಗೌರವ ತರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳು, ಸಾಧಕರು, ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು, ದಿಮಾಕಿಗಿರೋರು ಅಲ್ಲ, ಅದು PG ಹುಡುಗರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಚಂದ ಮನೆಗಳು ನೋಡಿ ಬಂದಿರೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಫಿಲಮ್ ಇಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಓದೋದ್ ಮರ್ತೋನ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ, ಓದೋದ್ ಮರ್ತೋನ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ, ಯಾವ್ದು ಮರಿತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ವೆನ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಗಾಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ಟೀಚರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ನೀನೇ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇವರೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗು, ನೀನ್ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ? ನಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತರ ಏನು? ನಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ, ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ, ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ? ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಹಸ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. 4 ದಿನ ಉಪವಾಸ, ಸ್ನಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ರುಚಿನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರುಚಿನೇ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಒಂಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ಗಳು ತಂದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಂದು ಬಿಸಾಕಿ, ಯಾವ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ತಲೆಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠದ ರುಚಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಒಂದು ರುಚಿ. ಈ ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಏನೇನ್ ಮಾತುಗಳು. ಒಂದು ಸ್ವಾಹಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಸ್ತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯಾಣ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು 4 ಕಾಸು ರೊಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನೀವ್ಯಾರು ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಿರುವ ಭಾರತ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಲಿರುವ ಭಾರತ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬರಲಿರುವ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ನೇಹಿತರ ತಂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಇಸ್ತ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ದಿನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಇದ್ರೂ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಇನ್ನೂ 10-12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಊಫ್ ಅಂತ ಊದಿ ಕೆಳಗ್ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4-5 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬಗೆದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರ. ಬಡತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಪ ಅಲ್ಲ, ವರ ಅಲ್ಲ. ಲೈಬ್ರರಿ ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನು ನೀನು? ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಸಾಧನೆ. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಿದ್ಧ ಇದೆ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೊಸ ಗೆಳೆಯರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಗು ಇರ್ಬೇಕು, ಕಾಂತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೊಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬೇಡಿ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಉಸಿರಾಡೋದು ಒಂದೇ ಗಾಳಿ, ತಿನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅನ್ನ. ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಯಾವ ಗೋಡೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಜಾತಿಯ ಗೋಡೆ, ಧರ್ಮದ ಗೋಡೆ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಗೋಡೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೋಡೆ, ಯಾವ ಗೋಡೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬದುಕು, ಬಯಲಲ್ಲಿ ಹೋಗು. ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಯಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸುಟ್ಟಾಕಿ ಬೂದಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೂಳ್ತಾರೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ, ಬಯಲಾಗುವ ಬದುಕು, ನೀವು ಬದುಕಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿದ ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿದ ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿದ ಬದುಕು, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಜೃಂಭಿಸಲಿ. ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ನಿಮ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪೂಜನೀಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರು ಕಾರಣ, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲಿ, ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಕುಲಪತಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ, ಕುಲಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ,
ನಿಮ್ಮ ಇದು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಗೆಳೆಯರು ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50,000 ರಿಂದ 60,000 ರೂಪಾಯಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ. ನಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ನಂಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೊಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಆ ತಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 12 ಗಂಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಧ್ಯೇಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಆ ಸಾಧನೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಿನೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಯಮಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಆಸೆಗಳಿದೆ, ಆಸೆಗಳು ಬೇಗ ಮುಗಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 15-16 ಗಂಟೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ. ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಇರ್ತಾ ಗೊತ್ತ ಓದೋದು. ಓದೋದು ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಜ್ಞಾನದ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಹುಚ್ಚೇ ಪರಮೋಚ್ಚವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಸಾಧನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ 2 ಕತೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಕತೆ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕತೆ ಹೇಳಾಯ್ತು. ನಾನು ಆ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜೇಶ್ ಬಂಡಿ ಅಂತ, ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಇಸ್ ನೇಮ್. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೀನ್ ಆಗಿದ್ರು. 3 ಸಲ ಹೆಸರು ಕೂಗ್ತಾರೆ, ರಂಗಪ್ಪ ರಂಗಪ್ಪ ರಂಗಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೇ ತಂದೆ ಕೆಲಸ. ಪೇಟ ಕಟ್ಟಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2000 ಇಸ್ವಿ ಕತೆ, 1995-96. ಇದು ತೇಜಸ್ ಬಂಡಿ ಕತೆ. ಅಷ್ಟು ಬಡ ಹುಡುಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು IDSC ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ, MSc ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದು, ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಸಿ. ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಪ್ಪ, NSS ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, NCC ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಸರ್ NCC ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಕೊಡಿಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಸರ್. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರು ನನಗೆ ಪರಿಚಿತರು, ಅಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪರಿಚಿತರು. ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೀಟು NCC ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಾವು ವರ್ಷ 600 ಬಾಟಲಿ ರಕ್ತ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಿದ್ವಾಯ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಹುಡುಗ MSc ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. PhD ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಹೊರಟೋದ, ಮೊದಲನೇ PhD ಮಾಡ್ದ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ PhD ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. 2ನೇ PhD ಮಾಡ್ದ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಮೋದಿ ಅವರು 5 ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹೋದ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ. ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನೋಡಿ, ವೀಸಾ, ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀರೋ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಶಿಳ್ಳು ಹೊಡಿತೀರಾ. ಒಬ್ಬ ಬದುಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಡುಗ ಪಾಪ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ, ಅಮೀನ್ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೈ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಮನೆ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆ, ಕರಿ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆ ಅದು. ಆ ಹುಡುಗ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ ಸ್ಥಿತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಲೈಫ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಗಂಗೋತ್ರಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವ್ರಿಗೆ. ಈಗ 2ನೇ ಒಂದು ಕತೆ ಅವನಿಗೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು TL ಗುರುರಾಜ್ ಅಂತ, ಬಫೆಲೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚೀಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್. ಅವ್ರ ಕತೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ PT ಮೇಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ಮಹಾ ಕುಡ್ಕ, ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರ. ಎಷ್ಟು ಕುಡ್ಕ ಅಂದ್ರೆ, ಹುಡುಗರು ಹೈ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಾಚ್ ಬಿಚ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾರ್ವಾಡಿ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗಸ್ತಿ PT ಮೇಸ್ಟ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಮೇಲೆ ಗಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿತ್ತು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಸ್ತಿಯವರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಹುಡುಗ ಮನೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನೀವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಂತೆ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತೆ, ನಮ್ಗೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ವಿ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ.
ಹುಡುಗ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ IDSC ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಬಂದ, ನಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, ಆಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆದ. ಇನ್ನೀಗ ಸೈನ್ಸ್ PhD ಮಾಡ್ದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಅನ್ನೋರು ಕೆಳಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನನಗೆ, ಸರ್ ಯು ಸಿ ಸರ್ ಹೌ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ. ತಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೇಳಿ, ಸರ್ ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು. ಇವು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು. ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹುಡುಗ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ, ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಥೆಗಳು ಬೇರೆ. ಅದು ಮೇಲಕ್ ಮಜಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಫೆಲೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಫೆಲೋ ನಮ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು, ಹಾರ್ವರ್ಡ್, IIT, MIT, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರಮೋಚ್ಚ ಮಂತ್ರಗಳಾಗ್ಬೇಕಿನ್ಮೇಲೆ. 4 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸೇರಿ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, 4 ಪುಸ್ತಕದ ಸೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದೋ ಮಾಡಿದ 4 ಜನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಬಾಟ್ನಿ, ಯಾರು ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್. ಬರೋ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ. ನಾನು 8 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಕ್ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಗೆಷ್ಟು ಹುಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಹಸಮಯ ಜೀವನ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವನ ಬರೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗದೆ, ಬರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗದೆ, ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ಮೆರಿಟ್ ಸಿಂಗರ್ ತರದವನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು, ನೀನೇ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ತಲೆ ಓಡ್ಬೋದು. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ವಿವೇಕ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನೀ ಹುಡುಕ್ತೀಯ, ನಾನಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೋದದು. ನಿನ್ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಪಾನಿಪುರಿ, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಯಾವ್ದು ಅದು ಇದು ಏನೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಮ್ ಕತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಊಟದ ರುಚಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿತಾ, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ, ಗುರುಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ರವಾಗಿ ಅವರ ಗೆಳೆತನ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪತೆಯಂ ತತ್ಸು ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ. ನೀನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಿದ್ಯಾ, ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ, ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅಲ್ವಾ? ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ 2 ಮಾತು ಆಡ್ಸ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ಸೇರ್ತಾ ಇರೋಣ. ನನ್ಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ನಿಂದ ಇದಾದ. ಸೊ ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡೋ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ್ಗೂ ಚಂದ್ರನ್ಗೂ ಕಥೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ BJP ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದೋ ಥಿಯರಂ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಾವೇನೋ ಹೊಸ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಗಳ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ, ಜ್ಞಾನದ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ, ಸ್ನೇಹದ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ, ಅದು ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆವಿಸಿಕೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡೆ. ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶೆ ನಮ್ದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ CM ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ವಿಭಾಗದ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಕದಂ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೀನರ್ಗಳೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರೇ, PG ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಲಪತಿಗಳು
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನ ಆ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕುಲಪತಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ, ಈ ನೀವೇನು ಪಿಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಿ, 2 ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಈ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕುಲಪತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಈ ಏಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಈ ಏಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕುಣಿಯಕ್ ಹಚ್ತಿರ್ತದ. ನೀವು ನಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕುಣಿತಿರ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕುಣಿಯೋದು ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನ ತರುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಫೋಕಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಳೋ ಮಾತು, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಒಂದಷ್ಟು ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದುಕುವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಸಮಯ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಲಹೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟೈಮ್ ಲೀಕೇಜ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಟೈಮ್ ಲೀಕೇಜ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ವಾರ, 15 ದಿನ, 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ನೀವು ಎದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನಾಯ್ತು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಾನು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಈ ಗಿಡಗಳ ಮತ್ತೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ವಿ, ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದನ್ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ನೀವು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗನೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯನ ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡುದು ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರಬೇಕದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದೇನಿದೆ, ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದೇನಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧು ಸಂತರು, ವಚನಕಾರರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾರ್ಶನಿಕರು, ದ್ರಷ್ಟಾರರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರಿ ಹೇಳಿದಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಏನಿದೆ ಈಗ? ಏನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ? ಆ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ, ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಬರೀ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನ 20 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪಿಜಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಪಿಜಿ ಬಂದ್ರೆ 2 ಕಾರಣ: ಒಂದು ಮನ್ಯಾಗ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವಿ ಕಾಟ ಏನದು
ನಾನು ಪಿ ಜಿ ಮಾಡಿದಂತ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಜೀವನ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಪಿ ಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಾರ್ದು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಇವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ದೇವರಿಂದ ಯಾರು ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸದಿಂದ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರು? ಯಾರು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್? ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುವ ಮೊಬೈಲ್? ಆಪಲ್, ಐಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಐಫೋನ್ ಜನಕ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಅವ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್, ಅವ್ರೇನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತೇಳಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಶ್ರಮ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ, ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ನೆನಪಾಯ್ತು. ಅವರು ಸ್ಟೇ ಹಂಗ್ರಿ ಸ್ಟೇ ಪೊಲ್ಯೂಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇ ಹಂಗ್ರಿ ಸ್ಟೇ ಪೊಲ್ಯೂಷ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವುದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಕಲಿಯುವ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವುದು, ಅಧ್ಯಯನದ ದಾಹದಿಂದ ಇರುವುದು, ಓದಬೇಕಂತಕ್ಕಂತಹ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನಾವಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇ ಪೊಲ್ಯೂಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರ್ಖರಾಗಿರಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೂರ್ಖರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೂರ್ಖರಾಗಿರುವುದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾಠ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೇ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ವ ಇರ್ತದೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅದ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಂಪ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಏನು, ಅಥವಾ ಏನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮೂರ್ಖತನ ಏನು ಸ್ಟೇ ಪೊಲ್ಯೂಷ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು? ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಸೀಟ್ಗಳು, ನೀವೇನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಿಗದೇನು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಳಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕರು ಅಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ, ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗಮನ ತರಬೇಕು, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಬರೀ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಟ್ರೆ ನೋಡೋ ವಿಧಾನ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಏನಂದ್ರೆ, ಒಬ್ರು ಏನಂತಾರ, ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಒಬ್ರು ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 90% ಹೇಳೋರು ಏನಿರ್ತಾರ, ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಐತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿಷಯನ ಬಿಡ್ತಾರ, ಕೊಡದೇ ಇರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಬರೀ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ವಾಲ್ಬಾರ್ದು. ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಲ್ಲ ಲಗಾಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಲಗಾಮ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕುದುರೆ ತರ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂದಂಗ ಹೋಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿದ್ದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೋ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್,
ಎಲ್ಲರೂ PG ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಗ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದೀವಿ. ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಏನ್ ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ವರ್ಗ, ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ರು ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರೊಬ್ರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರು ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಏನ್ ಕೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಏನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗುವಂತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಬಾರದಂತ ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಬಡತನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ನಾವು ಬಡವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅವಕಾಶ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು PG ಮಾಡೋದು, ಓದೋದು, ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಓದು ಪ್ರಮೇಣ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದನ್ನ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಾಗ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟರಾಗ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕುಟುಂಬಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗದೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಈ 2 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಬರೀ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಈಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಿರ್ಗಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಅಂತೂ ಫ್ರೀ ಅದ, ತಿರ್ಗಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಹುಡುಗರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓದದೇ ಇದ್ದವರು ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಓದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ UG ಮಾಡಿ PG ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡದೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರೊಳಗನೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು PG ಓದಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಯು ಟು ಡೂ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಮನಸಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಶಕ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘನತೆಗೆ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂದು, ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಹೋಗಿದಾರೆ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ನಮಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಖುಷಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ಬಂತು, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಆರೋಪ ಬರಬಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ. ನಿಮ್ಮ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಮಾತು, ಕೃತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ, ತರಗತಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇದರ ಮೀರಿ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘನತೆಗೆ ಏನೋ ಧಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬಾರದು. ಆದಾಗ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಂಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀವು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘನತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು
ಗೌರವವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಗೌರವ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.